जो आप गलबात कर रहे हैं तो भाजपा वालों लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र के नवे खेती कानून लाहेबंद है। किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि इन्हां कानूनों नूं रद्द करो। सिद्धू साहब के ਜਿਹੜਾ भी कानून बनाया जाता है वो देश ते समाज के हित च बनाया जाता है। सो हले तक ਜਿਹੜੀਆਂ मीटिंग्स होईयां हर शंके नूं दूर करन दी कोशिश की गई है। उस तो बाद जो भी ਉਹਦਾ हल निकल सकता है ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ भी तैयार हैं, पहला भी तैयार हैं। ਹੁਣ किसान ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ एक पत्र जेकर लिखिया कोई गल कीती है तो साढ़े तक पहुँच हो लैण दिओ सरकार तक, सरकार फिर उन्होंने पढ़ के विचार के अपनी अगली कार्रवाई करेगी। जी लालपुरा साहब बिल्कुल जो पत्र जो लिखिया तो पहुँच भी जाएगा। इस खड़ोत नूं तोड़न की गल है, उसका राह लभण की गल है। लालपुरा साहब किवें लगता है कि ये खड़ोत टुटेगी? जो किसान अंदोलन की इस वेले स्थिति है, लालपुरा जी का कहना है कि सरकार जो भी शंके है, जो खदशे है, उन्होंने निवृत्ति के लिए तैयार है। डायलॉग के नाल ही जिहड़ा खड़ोत टुटेगी तो मसले का हल होएगा। तो दोनों तरह वालों डायलॉग की पहुंच अपनाई गई है। तुसीं किवें देखदे हो डॉक्टर संधू? क्वेश्चन ऑफ प्रेस्टीज बना के बैठी है सरकार कि संशोधन कर देंगे, भावें 10 करा लो, भावें 15 करा लो, भावें 20 करा लो, तो असीं लिख के देने को तैयार आ, पर असीं कानून वापस नहीं लेने। तो कानूनों में वापस बाकी रह की गया। नजरिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू वालों दर्शकों का स्वागत। संघर्ष कर रही किसानों दी वख-वख जथेबंदियां जिहड़ियां पंजाब नाल जुड़ियां, कौमी पद्धर ते जुड़ियां जथेबंदियां, उन्होंने मीटिंग करके जिहड़ा फैसला लिया है, उस फैसले की अहम गल यह है कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री ने जिहड़ा कुछ दिन पहला पत्र लिखिया सी कि केंद्र सरकार गलबात करने लई तैयार है, उसके जवाब दे विच किसान जथेबंदियां ने कहा है कि असीं भी गलबात करने लई तैयार हैं। समा, स्थान ते तरीक सरकार तय करे। दोनों धिरां वालों गलबात दे उत्ते जिथे सहमति जताई गई है, उत्थे सब तो वड्डा सवाल यह भी आके खड़ा हो गया है कि गलबात दे सद्दे लगातार डायलॉग जिहड़ा एक दूजे वालों सद्दा देना, सद्दे नूं प्रवान करना चल रहा है, पर जिहड़ियां मौजूदा परिस्थितियां वो गलबात दे जिहड़ी खड़ोत नजर आ रही है, वो खड़ोत किवें टुटेगी? दो टुक मामला केंद्र दे जिहड़ी मोदी सरकार ते उसदी पोलिटिकल तौर ते भारतीय जनता पार्टी, उन्हां वालों लगातार ये कहा जा रहा है कि जिहड़े नवें खेती कानून है वो देश के किसान के हित विच है, पर इसके बावजूद असीं गलबात करने के लिए तैयार हैं। दूजे पासे किसान जथेबंदियां हैं, उन्हां दा भी दो टुक फैसला है कि जिहड़े नवें खेती कानून है किसानों के लिए मारू है, पर फिर भी असीं गलबात करने लिए तैयार हैं कि क्यों रद्द होने चाहिए है। इसे दौरान पंजाब समेत देश के लखां किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे है, जिन्हां च औरतां, जिन्हां च बच्चे है, जिन्हां च बुजुर्ग है, इको मंग दे नाल डटे हुए है कि नवे खेती कानून उन्हां दे लई मारू है। इन्हां मुद्दों ते मेरे नाल पैनल साडे जिहड़े कद्दावर मेहमान इकबाल सिंह लालपुरा, भारतीय जनता पार्टी के कौमी बुलारे, इसे तरीके नाल साडे दूजे मेहमान डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू, कांग्रेस पार्टी के बुलारे, साडे नाल तीजे मेहमान जगतार सिंह संघेड़ा जी, पंजाब च विरोधी धिर आम आदमी पार्टी के बुलारे। मैं बैच सवाल लैण तो पहला दर्शकों के ध्यान च लियाउणा चाहुंदा इतफाक की गल कहो कि जिस संजीदा मुद्दे ते चर्चा हो रही है, इस मुद्दे नाल जिहड़े तीन वड्डियां धिरां केंद्र की, पंजाब की ते पंजाब की विरोधी धिर, तिन्नां तरह के नुमाइंदे पैनल दे च हाज़र है ते उस धिर बारे चर्चा करांगे जिहड़ी पिछले कई महीनों तो लगातार अपनी मंगां ते लैके डटी हुई है। लालपुरा जी, पहला सवाल मैं तुहाडे तो लैण लग्या है। किसान जथेबंदियां ने जिहड़ा हुणे कुछ मिनट पहला फैसला लिया कि असीं गलबात करने लई तैयार हैं। सवाल ये पैदा होंदा कि केंद्र ने भी इस मुद्दे ते कहा कि गलबात करनी चाहिए है, पर इस गलबात की सार्थकता किन्नी क नज़र आ रही है? क्योंकि पहला जिहड़ियां 5-6 मुलाकातां हो चुकियां, उन्हां 'च कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। हुण भी जो आप गलबात कर रहे हैं तो भाजपा वालों लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र के नवे खेती कानून लाहेबंद है। किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि इन्हां कानूनों नूं रद्द करो।
ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਤਰ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਡਾਇਲਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸ ਡਾਇਲਾਗ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੜੋਤ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਖੜੋਤ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਜੀ। 6 ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ MSP ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ MSP ਇਜ਼ ਏ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਰਡਰ ਅੰਡਰ ਦੀ APMC ਐਕਟ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਅ, ਸੈਪਰੇਟ ਲਾਅ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ UP ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ SDM ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਅਹਿਲ ਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੜੋਤਾ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਈਵਰਸਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 15 ਕਰਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਠਾਹ ਸੋਟਾ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਤੀ, GST ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਲਿਆਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਟਰੇਡਰ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਟਰੇਡਰ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ, ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਠੰਡ 'ਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਟਿਕਸ ਅਪਣਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਲੇਇੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਥੱਕ ਤੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੋਮਰ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੌਖ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਹਫਤਾ ਫੇਰ ਟੱਪ ਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਰੜਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਕਾਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਤੇ ਵਾਲੀ ਰੱਟ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਸਿੰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਔਰ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇਹੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਬਿਯੋਂਡ देयर ਪਾਵਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਟੇਟ ਮੈਟਰ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਚੋਂ? ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ੰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੱਦਾਂ ਆਈਵੁੱਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਆਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ
ਆਪਣਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉੱਪਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਰ ਮੰਨ ਗਈ ਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ SGM ਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮਾਡਲ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦਾ, ਸਟੇਟਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੇਮ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ 50% ਦੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 100% ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 50% ਦੇ ਜੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਜੇ 100% ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫੇਰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਜਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕੂਗੀ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨੇ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਵਾਪਸ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਖੜੋਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਰੱਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਿਬੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਲਟਕੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਕਿਉਂ ਲਟਕਣਾ? ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਗਾਜਰ ਲਟਕਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਅ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਜਾਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਗਤਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਦੇ
ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਿਆੜ ਹੋਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 100 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਦੇ ਕੰਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਫਟਾਫਟ। 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹ ਪੀਜ਼ੇ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਇਹ 버ਗਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਰੇਡ ਪੈ ਗਏ ਆੜਤੀਆਂ ਤੇ, ਰੇਡ ਪੈ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਹਿ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਕਤ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਪੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਫਿਰ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਹਰ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ, ਹਰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਵਾਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲੂੰਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਵਿੱਚੇ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ 84 ਤੋਂ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 96 ਤੱਕ ਰੋਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੁਲਕ ਜੋੜਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘੜਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੱਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਠੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡਾਇਲਾਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚਲਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾ ਨਿਕਲੀ। ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਲਾ ਪੋਤੀ ਜੰਮਿਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਗਲਤ ਮੋੜ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੰਨੇ ਵਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਇੱਕ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਨਮੁਟਾਵ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਿਣ ਲਓ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਕਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਘਰ। ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਠੰਡ 'ਚ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਆ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮੀਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ। ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਲਬੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਰਹੂਗਾ ਮੂਰਖ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕਿਆਟ ਹੋਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਰਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, 40 ਦੀਆਂ 40 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ, ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਔਰ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਐਕਸਲੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤੀ
ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਇਲਾਗ ਕਿ ਅੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਦਿਓ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਫਲਾਣੇ ਧਮਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾਗੀ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਖੋਲਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਤੇ ਐਮਰੇਟਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਸਾਂ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ 30 ਸਕਿੰਟ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ 2 ਸਕਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਕੇਤਨ ਪਾਰਖ, ਚੌਕਸ ਮਹਿਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮਾਰ ਮਿਟਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੰਗੜਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੇਇੰਗ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਦੇਰੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੋ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੰਤ ਜੀ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਖਾਮ ਖਾਈ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆ। ਫੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਗੇ ਆ 100% ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਲਾਇਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁੱਠੀ ਚੁੱਕ ਸਿੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ GST ਤੇ ਕਦੇ ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇਣ ਇਹ ਟੈਗੋਰ ਵਾਲੀ ਆਪਦੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਧਿਰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਰਥਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ APMC ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਆ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਲਾਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਇਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਂਗੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਫੇਰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਭੇਗਾ ਜੀ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੱਭੇਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਯਤਨ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।